Hello everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. Today's class is about Unit 1 Drama. It is a part syllabus of KSET Paper 2 English. What are the major topics, major dramas has to cover up to prepare this exam, that is KSET? Let's begin with the major points to prepare unit 1. As we know, the paper 2's English, we have 10 topics, am I right? 10 topics, 10 sections where we need to read very completely, very keenly. Has to read a minor and not only major topics, has to read on minor topics also. So before moving on that particular unit, shall have little discussion about first unit, that is drama. So here when you start to read a drama, there you need to go with the basic way. Like first you need to complete the origin of drama, and from classical to till to modern, postmodern era, how the drama has been taken the different kinds of role. Is take the only example of about the media. What is that? Media means films. In the beginning of the movie, if we compare to the old movies to the present movie, we have seen the lot of differences in them. For example, in old movies ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಸ್, am I right? There we see the so many supernatural elements has been used in that making the movies. In a present era's movies, we have seen the utilization of technologies is a kind of a inventions, research. So this is how we can see the differences of each ಮೂವಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೆಂಚುರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೂವೀಸ್ಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕೂಡ. ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ ದ 10th century what are the major techniques has been used during 10th centuries dramas, then to the 11th, 12th, 15th, yes, 16th, 17th, 18th century, and in during these era, which era has been taken so much prosperous on the drama, and by drama itself makes the era golden era, like that is what called Elizabethan era anta helbodu. So here you have to study in a very detailed way. Yes, so in that unit first means I tell you what are the points has to cover up before complete this unit 1 drama. Today's class is about the unit first, okay now. So next we'll tell you soon. Next, unit 2, what is poetry? Yes, what are the types of poetry, what are the meters, what are the techniques? Yes, whether means totally, I mean to tell, here we can see so many types of poetry. There you have to study, and some lines has to be read yourself. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಫ್ಯೂ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಸ್, ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ unit 3 is a fiction and short story. What is fiction? The story is created by the imagination. ಹೌದಾ? ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಫಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು, ಫಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫಿಕ್ಷನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿಟ್ 4? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಷನ್, ಎಸ್, ವಿಚ್ ರೈಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ followed the kind of a technique in their novels. There you need to study thoroughly. Okay, fine. Next, unit 4, what it tells? Non-fictional prose. Of course, non-fictional means it is based on the facts, events, truth, reality.
The novel is the fictional, non-fictional, the prose is created by on the based on facts, is truth, reality, events, that is story, that story is called as a non-fictional ಪ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಆಯಿತು, ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಆಯಿತು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಥೆರೀಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಡಗೋಗಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಪೆಡಗೋಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, ಲರ್ನರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ways or a methods which is focused on teacher. Okay na, what are the things or a techniques or a method which is focused on, means focused on student itself. Such things have to read in this unit, that is unit 5th, language, concept, theory and pedagogy anta helbodu. Okay na, next, English in India. Okay na, see, English literature, English Indian literature. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಥೀಮ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್, ಥೀಮ್ಸ್, ಎಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Before Independence Day, we have seen the dominance of untouchability. Am I right? Untouchability, no equal rights are given to the women. Men has played the central role, main role. Getting my point? After the Independence Day, again we have seen the different kinds of themes in literature. There everyone has been trying to participate to write the literature, like LGBT, lesbian, queer theory, bisexual, third gender, and also these people are started to write their own thoughts on literature also. And post literature means, post Indian literature means how that India has been getting how that India has been developed by utilizing so many themes in that literature. ಓಕೆನಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ, ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ 25th ಅಂದರೆ 2025 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ 2024 ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿರಿ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಕಲ್ಚರ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಸ್, how culture shapes us and how society shapes culture. Okay now, so in that culture, the politics, am I right, identity, class, gender, race, ideology, everything is included in this literature. Okay now, here we need to have the capacity to think thoroughly. Before, literature means they only express the major themes, individual themes, but here cultural studies mean they started to make the comparison about the politics, race, ideology. For example, take the example of Othello. What is that? In that Othello drama, Othello stands coming from the Moor community, means he looks very black. Okay, so how it is related to the culture, such way you need to study. ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕೆಲವಾರು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಹೌ ದೇ ಆರ್, ಎಸ್
ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ರೇಸ್ ಆಯಿತು, ಜೆಂಡರ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ criticism to up to modern criticism. How many literary critic has been introduced their own technique, own concept by writing the criticism ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರಿಸ್ಟೋಟಲ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲೇಟೋ ಆಯಿತು, ಹೊರೇಸ್ ಆಯಿತು, ಲಂಜಾನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಇವನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಕೀಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಹೌ ದಟ್ ಟು ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯಾವ ಥರ ಎರಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಟ್ರರಿ ಥೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ರೀಡ್. ಇನ್ನು ಒನ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಥೆಲೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದ ಲೆನ್ಸೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಾಗಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ದಿಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್, ಯಾವ ಥರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ, ಅನುಭವ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ರೀಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಟ್ರರಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಆಗಿದೆನಾ, ರೀಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿದೆನಾ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಆಗಿದೆನಾ, ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ನೋಡ್ರಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ, ಬೈ ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ವೆ ಕೈಗೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದದ್ದು ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕ. ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು, ಡಾಗ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಯಾವುದ್ರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪೇಪರ್ 2 ಸಿಲೆಬಸ್ 10 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಸಿನ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡ್ರಾಮಾ.